వాళ్ళింటికాడ మద్యపానం సమర్పయామి తాంబూలం సమర్పయామి తాంబూలం పెట్టండి ప్రసాదం దగ్గర దాంట్లో సమర్పయామి ఆశీర్వాదం సమర్పయామి సమర్పయామి महाकाय सर्वकार्य सर्वदा महागणपति नमः నించుని నమస్కారం ప్రదక్షిణాలు చేసిన నమస్కారం సమర్పై ఆమె గణాదేవి ప్రసన్న మమ ఇష్ట కార్యార్థ ప్రసిద్ధం ప్రసాదం నిర్మామి गजाननाय नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम विग्रहराजाय नमः ओम शिवप्रियाय नमः ओम शेखरकारणाय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम लोकपटाय नमः ओम वीरमहावीराय नमः ओम मंत्रनाय नमः ओम सर्वपण्याय नमः ओम पार्वतीनंदनाय नमः ओम प्रभवे नमः ओम कुमार गुरुवे नमः ओम अक्षोभ्याय नमः ओम प्रमोदाय नमः ओम मोदकाय नमः ओम कांकृते नमः ओम भगवन्याय नमः ओम मंगलप्रदाय नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम पराक्रमाय नमः ओम सत्यधर्मनाय नमः ओम सर्वसामान्याय नमः ओम महेशाय नमः ओम दिव्यांगाय नमः ओम मणिकंठाय नमः ओम समस्त देवतामूर्तये नमः ओम शैष्ठ्याय नमः ओम सततोप्याय नमः ओम विघातकारणाय नमः ओम अभीष्टवर्णाय नमः ओम सर्वनेत्राय नमः ओम सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ओम सर्वसिद्धिये नमः ओम भक्तसिद्धिये नमः ओम कामनाय नमः ओम कवचप्रसाय नमः ओम ब्रह्मचारिणाय नमः ओम ब्रह्मरूपिणे नमः ओम ब्रह्मविद्याधिपाय नमः ओम विश्वाय नमः ओम प्रथमप्रदाय नमः ओम प्रथमाय नमः ओम विष्णुप्रियाय नमः पूल पूजन ओम विष्णुप्रियाय नमः ओम भक्तिदेवताय नमः ओम विघ्नकर्ताय नमः ओम चित्तन्याय नमः ओम विनायकाय नमः ओम जयमात्राय नमः ओम विघ्नहंत्राय नमः ओम विश्वनेत्राय नमः ओम विराटपतये नमः ओम दिम्मकाय नमः ओम प्रमुखाय नमः ओम सुमुखाय नमः ओम त्रिपतये नमः ओम वाक्तये नमः ओम शृंगारणाय नमः ओम बलाय नमः ओम बलाय नमः ओम सुखनदनाय नमः ओम बलात्काराय नमः ओम भवतात्मजाय नमः ओम पुराणपुरुषाय नमः ओम पुष्करक्तिवार्याय नमः ओम अग्रगण्याय नमः ओम अग्रपूज्याय नमः ओम अग्रगामिनाय नमः ओम बलोत्कयाय नमः ओम भवात्मजाय नमः ओम पुराणपुरुषाय नमः ओम पुष्यरक्तिगिराय नमः ओम अग्रगण्याय नमः ओम अग्रपूज्याय नमः ओम अग्रगामिनाय नमः ओम मंत्रकृते नमः ओम चामकारप्रियाय नमः ओम पुत्रे नमः ओम सुप्रदीपाय नमः ओम सुराधीक्षाय नमः ओम सुरालग्नाय नमः ओम महागणपतियाय नमः ओम अन्याय नमः पूल मत ओम पितृये नमः ओम सुप्रदीपाय नमः ओम सूर्याध्यक्षाय नमः ओम सुरालग्नाय नमः ओम महागणपतये नमः ओम महायाय नमः ओम महाकालाय नमः ओम महाबलाय नमः ओम भैरंबाय नमः ओम लंबकर्णाय नमः मत्स्यग्रीवाय नमः ओम महोदराय नमः ओम विश्वरक्षाय नमः ओम विष्णुवे नमः ओम ऐश्वर्यकारणाय नमः ओम जयाय नमः ओम उन्मत्ताय नमः ओम अपराजिताय नमः ओम नित्यज्ञानसेवताय नमः ओम समस्त जगदाधाराय नमः ओम गंगासुताय नमः
ఓం సర్వేశ్వరపదాయ నమః. ఓం గణాధీశాయ నమః. ఓం గంభీరాయ నమః. ఓం అక్రమ విచిత్రాయ నమః. ఓం విఘ్నేశ్వరాయ నమః. రెండమనేకదంతముద్వార దైవాదిగణాత లోకనాయక తలచిత్నే కరుణాథం తలచిత్నే విఘ్నపత్రుని తలచిత్నే పనిగా తలచిత్నే హైరంబను తలచిత్నే విఘ్నం తొలగించటం ఆటకులు కొబ్బరి గురుములు చిట్టు బెల్లము అనుభవాలు చెరుకు రసంబలు టాక్షు సుఖంగా వాటి తరంగ విందు చేతి బాధ్యన్ మదిన్ ఆరతి చేసిన తర్వాత చెప్తాం చెప్పిన తర్వాత లాస్ట్లో ఆరతి కథ చెప్పేద్దాం. కథ స్టార్టింగ్. राजकुमार में बोलिए 28 कौन कौन? ओके, दोनों का 28, आपका? हाँ हाँ मैं बोल के सुबह फोन कर रहा हूँ. मैं थोड़ा अभी पूजा में है, गणेश का पूजा हो रहा है, मैं तो 1 घंटे के కాదు పచ్చడిది ఎక్కడో వాడు పీకిస్తే బాబు సైలెంట్ కథ వినండి. కథ వినేవాళ్ళు సూత మహాముని సౌనికాదిములకు విఘ్నేశ్వరోత్పత్తి చంద్రదర్శి దోషణకారంభులు అన్ని కారణంపు చెప్పతోడంగను పూర్వము గజరూపము గల రాక్షసేశ్వరుడు శివుని గూర్చి ఘోర తపస్సు చేయుచుండెను. అతని తపమునకు మెచ్చి పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమై వరంబు ఇచ్చెను. అంత గజాసురుడు పరమేశ్వరుని స్తుతించి, స్వామి నువ్వు ఎల్లప్పుడూ నా ఎదుర ముందే నివసించి ఉండమని కోరెను. భక్త సులభుడు నా మహేశ్వరుడు కోరిక తీర్చ గజాసురుని ఎదురమందు ప్రవేశించి సుఖంబుడై కైలాసమును పార్వతీదేవి భక్తజాడు తెలియక పలుతరంగుల అన్వేషించు కొంతకాలము గజాసురుడు గర్భస్థమునని తెలుసుకొని రప్పించుకుంటూ పరితపించెను. విష్ణుమూర్తిని ప్రార్థించి తన వృత్తాంతం తెలిపి, ఓ మహానుభావ, పూర్వము భస్మాసురుని బారి నుండి నా పతిని రక్షించి నాకు ఇచ్చితివి, ఇప్పుడు కూడా రక్షింపమని వేడెను. హరి ఆ పార్వతి మొరను ఆలకించి అంతటి హరి బ్రహ్మాదేవతలను పిలిపించి గజాసుర సంహారము గంగిరెద్దుల మీద ఎక్కుమని నిశ్చయించి నందిని గంగిరెద్దులను అలంకరించి బ్రహ్మాది దేవతలతో తనకు వాయిద్యము ధరింపజేసి తాను తిరుగంటలు సన్నాయి దాల్చి గజాసురపురంపుకు వచ్చి జగన్మోహనంబుగా నాటించుచుండా గజాసురుడు విని వారులను పిలిపించి తన భవనము ఎదుట ఆడించిన నియమించను. బ్రహ్మాది దేవతలు వాద్య విశేషములు జోరుగా జగన్నాటక సూత్రధారి హరి చిత్ర విచిత్రముగా గంగిరెద్దులు ఆడించుతుండగా గజాసురుడు పరమానంద భరితుడై నీకేమి కావాలనో కోరుకోమనను. హరి సమీపించి, ఇది శివుని వాహనము నంది, శివుని కనుగొనుట వచ్చనగాన శివుని ఉత్సంగమని పలికెను. ఆ మాట గజాసురుడు నిద్రపడి అతనిని రాక్షసాంతకుడు శ్రీహరిని నేనెరంగి తనకు మరణమే నిశ్చయం అనుకుంటూ తన గర్భస్థము నుండి పరమేశ్వరుని శిరస్సును నా శిరస్సు త్రిలోక పూజ్యంగా చేసి నా చర్మము ధరింపని ప్రార్థించి విష్ణుమూర్తికి అంగీకారం తెలిపను. శ్రీహరి నందిని ప్రేరేపించి నందియు తన శృంగములతో గజాసురుని చీల్చి సంహరించే అంత మహేశ్వరుని గజాసుర గర్భం నుండి మహేర్గతుండై విష్ణుమూర్తిని స్తుతించి అంత నా హరి దుష్టాత్మకి వరంబు ఏరాదు ఇచ్చినచో పాపములకు పాలుపోయేదరు అని ఉపదేశించి బ్రహ్మాదేవతలకు వేడుకోలు తెలిపి వైకుంఠంకి ఎగను కైలాసంబుకి ఎగను. వినాయకోత్పత్తి. కైలాసంబున పార్వతి భర్తరాకును దేవతాదుల వల్ల విని ముది మంచి అభ్యజ్ఞ స్నానం ఆచరించి తన శరీరం నుండి వచ్చిన నలుగు పిండితో ఒక బాలును చేసి ప్రాణం పోసి వాకిలి ద్వారమును కాపలా ఉంచెను. స్నానానంతరము పార్వతి సర్వాభరణములు అలంకరించుకుని
ప్రతి ఆగమనకు నిరీక్షించుకుందను. అంత పరమేశ్వరుడు నంది అధిరోహించి వచ్చి లోపలికి పోబోయాను. ద్వారమందున్న బాలకుడు అడ్డగించెను. కోపావేశుడై త్రిశూలముచే ఆ బాలకుని కంఠంబును ఎక్కువసేను. పార్వతీదేవి భర్తను కాంచి ఎదురేగి అర్ఘ్యపాద్యములతో పూజించి వారి ఇరువురు ప్రియ భాషణములు ముచ్చించుగా ద్వారమందుల బాలుడు ప్రసంగం వచ్చే అంత మహేశ్వరుడు తాను అనురించిన పనికి చింతించి తాము తెచ్చిన గజాసుర శిరంబను ఆ బాలునికి అతికించి ప్రాణం పోసెను. గజాసురుడు నామం ప్రసంగి అతన్ని ఉత్తర ప్రేమంబున ఉమామేశ్వరులు పెంచుకొనిచుండెని. గజాననుడు తల్లిదండ్రులను పరమభక్తితో సేవించుకున్నను. ఇప్పుడు ఇతడు సులభముగా ఎక్కి తిరుగుటకు అన్నించుటకు ఒక ఇరుకును వాహనముగా చేసుకున్నాను. కొంతకాలంలో పార్వతీ పరమేశ్వరులు కుమారస్వామి జన్మించను. ఇతడు మహాబలశాలి, ఇతని వాహనము నవలి. ఇతడు దేవతల సేవానాయకుడే ప్రఖ్యాతిగాంచెను. ఒకనాడు దేవతలు మునులు పరమేశ్వరుణ్ణి సేవించి విగ్రహములకు అధిపతిగా తన ప్రసంగమని గజాననుడు అరగించేవాడు అసమర్థుడు కాన ఆయాదిత్యం తగు ప్రసంగం కుమారస్వామిని వేడుకొనను. మీరు ఎవరు ముల్లోకములందు పుణ్యనదుల్లో స్నానమాడి ముందుగా నా వద్దకు వచ్చినారో వారికి ఆధిపత్యం ఇస్తానని మహేశ్వరుడు పలుకగా సమ్మతించి కుమారస్వామి నమలవాహన ఎక్కి వాయువేగంగా వెళ్ళాను. గజాననుడు విన్నుడై తండ్రిని సమీపించి ప్రణమిల్లి, అయ్యా, నా సమర్థత ఆమె ఎరిగినదే, ఇట్లనే తగిన మీ పాదసేవకుండకు నేను నా యందు కటాక్షం ఉంచి తగు సాయంబు తెలపమని అడిగాను. అది ప్రార్థించి మహేశ్వరుడు దయాళుడై శత్రునారాయణ కలసత్రము గంగాది తీర్థేశు మహాభౌత్ర కుమార ఒకసారి నారాయణ మంత్రం జపించిన మాత్రమున 300 కల్పములు పుణ్యనదుల్లో స్నానమనర్చిన సక్రమించినని నారాయణ మంత్రం ఉపదేశించి గజాననుడు అత్యంత భక్తితో జపించుతూ కైలాపసంబులుండే అంత ప్రభావంతో అంతకపూర్వం గంగానది స్నానమాడి కుమారస్వామి గజాననుడు నదిలో స్నానమాడినట్లే చూచి ఆశ్చర్యపడుతూ కైలాసంకేగి తండ్రి సమీపంలో ఉన్న గజానని కాల్చి నమస్కరించి తన బలమును నిందించుకుని, తండ్రి, అన్నగారి మహిమ తెలియక నన్ను క్షమించుని ఆధిపత్యము అన్నగారికి వస్తుందని ప్రార్థించాను. అంత పరమేశ్వరునిచే భాద్రపద శుద్ధ చతుర్థి నాడు గజాననునికి విఘ్నాధిపత్యం వస్తుందను. ఆనాడు ప్రజలు తాను హోమ కొలిపి పూజించి విఘ్నేశ్వరుడు సంతుష్టుడై కొడుములు మునగన కొన్ని భక్షించి కొన్ని వాహనమును కొసంగి కొన్ని చేత ధరించి మందగమనమున సూర్యాస్తమయ వేళ కైలాసముకి తల్లిదండ్రులు ప్రణామం చేసెను. శివుని స్థిరమ్మున కలిగి చంద్రుడు చూసి వికటంగా నవ్వెను. అంత రాజదృష్టి సోకిన కాలు కూడా నున్నగనని సామెత నిజమగు. విఘ్నదేవుని గర్భంబు పగిలి అందున్న కొడుములు తత్వదేశం బెల్లం అంతయును మృత్యుండేయను. అంత పార్వతి శోకించుచు చంద్రుని చూసి, పాపాత్ముడా, నీ దిష్టి తగిలి నా కుమారుడు మరణించును కాన నిన్ను చూసిన వారి పాపాత్ముల నీలాపనించులు పొందురుగా కానీ చెప్పించెను. ఆ సమయమున సప్త మహర్షులు యజ్ఞం చేయొచ్చు తమ భార్యలతో అగ్ని ప్రదక్షిణ చేసుకుంటుంది. అగ్నిదేవుడు ఋషిపత్రులు మోహించి శాప భయంబున అశక్తుడై క్షీణించుతుందా 5 భార్యలు మహాదేవి గురించి అరుంధతి రూపం తప్ప దక్కిన ఋషిపత్రుల రూపం కొలిచే తాను కాల్చి ప్రతి ప్రియంబోసయ్య ఋషులు అనుకుని అగ్నిదేవులతో ఉన్నవారు తమ భార్యలను శంకించి వారు తమ భార్యలను వెళ్ళాడి. పార్వతీ శాపానంతరము ఋషిపత్నులు చంద్రుని చుట్టి వీరికి నీలాపన దేవతలు ఋషులు ఋషిపత్నులు ఆపద పరమేశ్వరించిన అగ్నిహోత్రుని భావించే ఋషిపత్నుల రూపం దాల్చి వచ్చినని సప్తరసులకు సమాధానపరిచి వారితో కూడా బ్రహ్మ కైలాసము చెందించి ఉమామహేశ్వరుని సేవించి మృత్యుండై పడి ఉన్న విఘ్నేశ్వరుని బతికించిరి. అంత దేవాదులు పార్వతీదేవి వచ్చిన శాపంబు లోకములకు ఈడు వాటిల్ని గాన తాము ప్రార్థించి పార్వతీ కుమారుని చేరదీసి ముద్దాడి, ఏ దినంబున విఘ్నేశ్వరుని చంద్రుడు నమ్మలో ఆ దినంబున చంద్రుడిని చూడరాదని
శాపం వసింగను. అంత బ్రహ్మాదులు సంతసించు తమ గృహంబకేగి పాదపద శుద్ధ శిశుభ్యందు మాత్రమే చంద్రుణ్ణి చూడక జాగరూకులై ఉండేది. ఇట్లా కొంతకాలం గడుచును. సమంతకమని పక్షి ద్వాపరయుగమున ద్వారకావాసి శ్రీకృష్ణుని నారదుడు దర్శించి ప్రియ సంభాషణ జరుపుతూ, స్వామి నీ సాయం తమమైన ఈనాడు వినాయక చతుర్థి గాన పార్వతీ శాపంపితే చంద్రుని చూడరాదు కానా నిజ గృహమ్మనికి కదా సెలవు అని పూర్వవృత్తాంతి శ్రీకృష్ణుడికి తెలియజేసను. నారదుడు స్వర్గముకి ఎగినంత శ్రీకృష్ణుడు ఆనాటి రాత్రి చంద్రుని ఎవరూ చూడరాదని పట్టణమును చాటింపు వేయించను. శ్రీకృష్ణుడు క్షీరప్రియుడు చేత నాటి రాత్రి అంతకు ఇంటి వంక చూడకే దోషములకు పోయి పాలు పిదుగుతూ పాలలో చంద్రుని ప్రతిబింబం చూసి, ఆహా ఇక నా కట్టే అప్నంద రానుందో అని సంశయం ఉండను. కొన్నాళ్ళకు దత్రాజిత్తు సూర్యవరంచే సమంతకమని సంపాదించి ద్వారకాపట్నంలో శ్రీకృష్ణ దర్శనార్థమై పోగా శ్రీకృష్ణుడు మర్యాద చేసి ఆ మణిని మన రాజుని మిమ్మల్ని అడిగను. ఇది 8 బారువుల బంగారము దినములకు వస్తుంది. దీనిని ఏ యాప్తనికైనా ఏ మంచి మంది అని బొమ్మని ఆడుకున్నాను. అంతా ఒకనాడు సత్రాజిత్తు తమ్ముడు ప్రసేనుడు సమంతకమణిని కంఠమని ధరించి వేటాడ అడవికి వెళ్ళెను. సింహము ఆ మణిని మాంసఖండమని భావించి వాడిని చంపి ఆ మణి తీసుకుని పోతుండగా ఆ మణి తన కొంత బిలుమల తొట్టులో బవలించి తన కుమార్తె జాంబవతికి మెడలో వేశాను. మరునాడు సత్రాజిత్తు తమ్ముని మృతి విని శ్రీకృష్ణుడు మణి ఇవ్వలేదని నా సోదరుని చంపి అపహరించినని పట్టణమని చెప్పాను. అది కృష్ణుడు విని నాడు క్షీరమున చంద్రుని చూసిన దోషమే ఇలా అయినది. బంధు సమేతుడి అరణ్యమునికి పోయి వెతకగా ఒకచోట రసేన కలేబరంబు సింహపు కాలిజాడలు కనిపించినవి. వల్లూక చరణ్య విన్యాసం గావించను. అది ఆ దారిన బట్టి పోతుండగా పర్వత గృహము పరివారము అతడు విడిచి కృష్ణుడు గృహలోపలికి అతడ బాలిక ఊయలపై కట్టబడి ఉన్న మణి చూసి దాన్ని ఎత్తుకుపోయి ఆ మణి చేతపుచ్చుకొని వెతుకున్నంత ఊయల్లోని బాలిక ఏడ్చాను. అంతా వింత మనిషి వచ్చెను. అంతటా జాంబవంతుడు కోపావేశుడై శ్రీకృష్ణుడిపై పడి అట్టుచు ఘోరలను కొట్టుచు ఘోరముగా యుద్ధం చేశాను. కృష్ణుడు వారిని పడదోసి వృక్షముల చేత రాళ్ల చేతను తుదక ముష్టిఘాతముల చేతను రాత్రితో వాళ్ళు 28 దినములు యుద్ధము నుంచి జాంబవంతుడు దీనబలుడై దేహం బలంపరిచి భీతి చెందను. తన బలము హరించి చేసిన పురుషుడు రావణ సంహారకు శ్రీరామచంద్రునిగా కలిసి అంజలి ఘటించి, దేవా భక్తజన రక్షక నిన్ను త్రేతాయుగమున రావణాది దృష్టి రాక్షస సంహారణార్థమే అవతరించిన భక్తజనులను పాలించిన శ్రీరామచంద్రునిగా నాకు తెలుపును. ఆ కాలంబున నా ఎందలి వాత్సల్యం చేత నన్ను వరము కోరుకుమని ఆజ్ఞ ఇచ్చారు. నా బుద్ధిమాంద్యమున మీతో ద్వంద్వ యుద్ధము చేస్తుని వేడుకొను. కాలాంతరముగా అది జరగగలదని సెలవిచ్చిరి. అది మొదలు ఈ నామస్మరణ చేయొచ్చు అనేక సంవత్సరములు గడుపుచు ఉండగా ఇప్పుడు తాము నా నివాసంకు దయచేసి నా కోరిక నెరవేర్చుతుంది. నా శరీరమంతా శిథిలమయ్యి ప్రాణములు పోయే స్థితికి వచ్చినవి. నన్ను క్షమించి కాపాడము. నీకన్నా వేరు దిక్కులేరని ప్రీతిచే పరిపరి విధములు ప్రార్థించను. శ్రీకృష్ణుడు దయాళుడై జాంబవంతుని శరీరమతియు తన హస్తంబుచ్చే నిమిరి బల్లూకేశ్వర సమంతకమైన ఉత్సంగము నేనే కదా అని తెలిపాను. శ్రీకృష్ణుడు మణి సహితముగా తన కుమార్తెను కూడా జాంబవతిని కానుకగా ఇచ్చి శ్రీకృష్ణుడు పంపించను. మణితో పాటు శ్రీకృష్ణుడు ఊరికి పోయి సత్రాజిత్తును రావించి చిన్నలను పెద్దలను అందరినీ వృత్తాంతం చెప్పి సమంతకమైన ఉత్సంగి, నా సత్రాజిత్ అయ్యా లేనిపోని నింద మోపి దోషములకు పాల్పడుతుందని విచారించి
మని సైతంగా తన కుమారుడు సత్యభామను వైకుంఠమును మణి వదలని మరణ అర్థం. అంత శ్రీకృష్ణుడు బ్రహ్మోత్తమున జాంబవతి సత్యభామలను పరిణయమాడను. మీరు సమర్థులు కనుక నీలాపనుడు పోగొట్టింది, మాకేమి గతి అని ప్రార్థించే శ్రీకృష్ణుడు దయాళుడే భాద్రపద శుద్ధ చతుర్థి గణపతి యథావిధిగా పూజించి సమంతకమని కథను విని అక్షలు చెప్పులు దాల్చేవారు. ఆనాడు ప్రమాదంబున చంద్రదర్శనంకి వచ్చి నీలాపనిందలు పోవుగా కానీ అనంతీయ దేవాదులు సంక్షిప్తి తమ నివాసంకు తిరిగి ప్రతి సంవత్సరము భాద్రపద చతుర్థి యందు దేవతలు మహర్షులు మానవులు తమ తమ విభవము కొలది గణపతిని పూజించి అభీష్టము గావించి సుఖంబుగా ఉండిరని సౌనికాదిములకు సూతులు వినిపించి వారిని వీడ్కొని ఆశ్రమం చేయగను. సర్వేజన సుఖభావం. బ్రహ్మిద ఉంది ఫోన్ ఒకసారి అలా కనిపించు ఒక్కటి నా సెవెంత్ క్లాస్ గ్రూప్ బాగా ఇప్పుడు వచ్చి అయిపోయింది. చెప్తాను సరే సంతోషం. మీకు ఫోన్ చేసి మా కోడ పేట నీ అట్టే కూర్చుంటాను. మీరు పొద్దున కూర్చున్నాను చూశాను. గొప్పగా పడిపోయింది అందరికి మామూలు వస్తుంది అందరికి.